4 થી 5 વર્ષ થઈ ગયા છે સર. અમે મહેનત કરીએ છીએ પણ ભરતી આવતી નથી. और अगर आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ठीक है बेटी अब तो बच भी चुकी है, मुझे लगता है पढ़ भी चुके हैं हम. अब हमारी भर्ती का क्या? हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं. फैमिली का बैकग्राउंड इतना गरीब है कि हम लोगों के पास कोई धंधा नहीं है कि पापा का बिजनेस सेट कर पाएंगे. કે જે આ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે તે તદ્દન શિક્ષણ માટે, શિક્ષકો માટે અને વિદ્યાર્થી માટે ત્રણેય માટે નુકસાનકારક છે. तो सरकार अगर ऐसे करती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती लाती, 11 महीने का करार करके हम आगे का भविष्य क्या, तो सरकार से यही अपील है कि कृपया करके कायमी भर्ती के बारे में सोचें, नहीं तो हम लोगों का फ्यूचर का क्या होगा. જો બંને પ્રોસેસ સેમ હોય તો વચગાળાનો રસ્તો મને તો આ યોગ્ય જ નથી લાગતું. કેમ કે જો વચગાળાનો પ્રશ્ન આ હોય તો 11 મહિનાનો કરાર કે हम कितनी वर्षों से सर मेहनत करते हैं, बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर हमने बीएड किया. इतनी वर्षों की मेहनत के बाद आज हम जब भी हमारा पिछड़ा हुआ गांव है, अगर आज मैं अगर शिक्षक लग गया हो तो पूरे गांव में मैं ही एक ऐसा विद्यार्थी रहूंगा जो गवर्नमेंट नौकरी पाया होगा. और नई भर्ती के लिए सीएम ने जाहिर भी किया कि 3000 से ऊपर भर्ती की जाएगी. तो फिर हमारी कायमी भर्ती क्यों नहीं? हमें क्यों लटका कर रखा गया कि आप 11 महीने के करार पर अभी ले लीजिए, आप बाद में कायमी भर्ती ले लेना. मैं जब भी गांव जाता हूं मेरे से पूछते भैया आप नौकरी लगे, भैया आप नौकरी लगे, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूं. मैं रो रो के रह जाता हूं. मेरे पापा बोलते हैं कि शादी कर ले, शादी कर ले. मैं उनको रोक रोक के रखा हूं कि पापा अभी शादी नहीं कर रही है, क्योंकि मैं अपने पाँव पे नहीं खड़ा हूँ. ગુજરાતની અંદર તમામ ભરતીઓમાં ભવિષ્યમાં એવું થશે કે જેવી રીતે અગ્નિવીર આવ્યું તેવી રીતે શિક્ષક વીર આવશે, તલાટી વીર આવશે, પોલીસ વીર આવશે, ફોરેસ્ટ વીર આવશે. આ જ રીતે બધી જ પરીક્ષાઓની અંદર કરાર આધારિત પરીક્ષા ભરતી લાગુ પડવાની સંભાવના મને અત્યારે જ દેખાઈ રહી છે. कि अब लड़कियां भी आत्मनिर्भर बन रही है तो बिना नौकरी के वो किस तरीके से रहेंगी. 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पूछेगा आपसे आप क्या करते हो, करार वाले टीचर है, ऐसा बोलना पड़ेगा. क्या कायमी भर्ती के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है? सरकार के पास गुजरात जो है हमारा आज 5वें नंबर पर आता है टैक्स पेमेंट करने पे. टैक्स पूरी जनता पे करती है, तो क्या हमारे पास सरकार को इसको देने के लिए सैलरी नहीं है? हमारा भी तो भविष्य है, हमारे पास वैसे ही बहुत कम समय होता है. लड़कियां आप तो जानते ही हैं, तो फिर जल्दी से जल्दी सरकार ये लाए. कितना इंतजार कर सकती है एक लड़की का 1 साल में करियर कहाँ से कहाँ एकदम ज़्यादा ही ज़िंदगी बदल जाती है. शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है हमारा. कोई भी काम होता है तो वो लोग सबसे पहले शिक्षक को याद करते हैं, और जब शिक्षक की कायमी भर्ती की बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करनी है. तो क्या शिक्षक के कोई सपने, कोई कुछ इच्छा नहीं होती है? क्या उनके खुद के भी इच्छा नहीं होती कि हमें गवर्नमेंट नौकरी हो? ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરશે પણ જે એને પગાર જ એક ફિક્સ મળવાનો છે 11 મહિના પછી એનું નક્કી જ નથી કે ભાઈ પાછી એને નોકરી મળશે કે નહીં મળે, તો એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય શા માટે કરશે? ગુજરાતની અંદર તમામ વર્ગ જે તૈયારી કરી રહ્યો છે, જે શિક્ષિત વર્ગ છે, બધાએ આજે જાગૃત થવાનો સમય આવી ગયો છે. કેમ કે જો આજે એક શિક્ષકની અંદર આ યોજના લાગુ પડી ગઈ તો ભવિષ્યની અંદર પોલીસ જેવા, કોઈ ફોરેસ્ટ જેવી, તલાટીની અંદર, ક્લાર્કની અંદર સમગ્ર પરીક્ષાઓની અંદર લાગુ પડશે. શિક્ષકોને સતત તક આપવાની વાત કરી છે. હવે શિક્ષક 11 મહિનામાં પાછો એનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ જશે તો પછી એને સતત તક ક્યાંથી ને મળશે, ક્યાં આપશે? ગુજરાતની અંદર અત્યારે ટીટ ટાટના જેટલા પણ વિદ્યાર્થીઓ છે જે પરીક્ષા પાસ કરી ચૂક્યા છે એ યુવાનો અત્યારે ગાંધીનગરના ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે અને એમને ઘણી બધી તકલીફો છે. તકલીફ શું છે એ લઈ એની જે કંઈ પણ છે એ અહીંયા અત્યારે જમાવટના ઓફિસ પર આવ્યા છે અને અમારે એમના તરફથી સમજવું છે કે એમને આ જે સરકાર દ્વારા જ્ઞાન સહાયકની જે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે અથવા તો જે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝવાળી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે એનાથી પ્રોબ્લેમ શું છે, તેનાથી તકલીફ શું છે, બધું તેમની પાસેથી જ જાણીશું કે એમને સમસ્યા શું આવી રહી છે. તમે અત્યારે અહીંયા શા માટે આવ્યા છે, તમારી માગ શું છે અને તમને વિરોધ શું છે આ સ્કીમથી? અત્યારે અમારે એક જ માગણી છે કે જે આ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ આવ્યો છે તે તદ્દન શિક્ષણ માટે, શિક્ષકો માટે અને વિદ્યાર્થી માટે ત્રણેય માટે નુકસાનકારક છે. કેમ કે આજે જોવા જઈએ તો જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ છે એ અને વિદ્યા સહાયક પ્રોજેક્ટ બંનેની જો એક જ પ્રોસેસ હોય, બંને માટે જેટલી પ્રોસેસ જ્ઞાન સહાયક, વિદ્યા સહાયક માટે લાગે છે, ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ, આ તે જિલ્લા પસંદગી, બધી જ પ્રોસેસ જ્ઞાન સહાયક પ્રોજેક્ટ માટે પણ લાગે છે. જો બંને પ્રોસેસ સેમ હોય તો વચગાળાનો રસ્તો મને તો આ યોગ્ય જ નથી લાગતું. કેમ કે જો વચગાળાનો પ્રશ્ન આ હોય તો 11 મહિનાનો કરાર કેમ, અને 11 મહિનાના કરાર આધારિત જો આ ભરતી આજે શિક્ષકની અંદર લાગુ પડી ગઈ તો ગુજરાતની અંદર તમામ ભરતીઓમાં ભવિષ્યમાં એવું થશે કે જેવી રીતે અગ્નિવીર આવ્યું તેવી રીતે શિક્ષક વીર આવશે, તલાટી વીર આવશે, પોલીસ વીર આવશે, ફોરેસ્ટ વીર આવશે. આ જ રીતે બધી જ પરીક્ષાઓની અંદર કરાર આધારિત પરીક્ષા ભરતી લાગુ પડવાની સંભાવના મને અત્યારે જ દેખાઈ રહી છે.
અને મારી આજે ગુજરાતના તમામ જનતાઓને એક જ અરજ છે કે આજે અમારી આ શિક્ષક લોકોની જ આ નથી ખાલી ફરિયાદ, ગુજરાતની અંદર તમામ વર્ગ જે તૈયારી કરી રહ્યો છે, જે શિક્ષિત વર્ગ છે, બધાએ આજે જાગૃત થવાનો સમય આવી ગયો છે. કેમ કે જો આજે એક શિક્ષકની અંદર આ યોજના લાગુ પડી ગઈ તો ભવિષ્યની અંદર પોલીસ જેવા, કોઈ ફોરેસ્ટ જેવી, તલાટીની અંદર, ક્લાર્કની અંદર, સમગ્ર પરીક્ષાઓની અંદર લાગુ પડશે. અને જો આ જ યોજના આજે લાગી ગઈ, આજે લોકોને એવું લાગે છે, જે લોકો આજે લાઇબ્રેરીની અંદર બેસીને આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, એ બધા જ મારા મિત્રોને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે લોકો પણ જાગો અને જનતાને જગાડો. કેમ કે આજે આ યોજના જો લાગુ પડી ગઈ તો બહુ ખરાબ સમય આવશે, એ અત્યારે જ જોઈ શકીએ છીએ આપણે. पहले तो मैंने 2018 में पीटीसी किया है, उसके बाद 6 साल तक परीक्षा नहीं आई है। तो 6 साल तक एक उम्मीदवार का उसकी राह देखना, और आप पहले जाहिर कर रहे हो कि विद्या सहायक की भर्ती होगी, तो सबसे पहले आपको मेरा प्रश्न है कि अगर आप वचगाड़े की अवस्था बोल रहे हो तो पहले विद्या सहायक की भर्ती करो। उसके बाद जो जगह बचती है उस पर जिसे नहीं मिल रहा है उससे आप ज्ञान सहायक रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले विद्या सहायक की भर्ती तो करो। और हमारी जो परीक्षा है वो 16 और 23 अप्रैल को ली गई है, टेट 1 और टेट 2 की। उसके बाद तलाटी की परीक्षा ली गई है, जिसके निमणूक पत्र भी दिए जा चुके हैं, और नई भर्ती के लिए सीएम ने जाहिर भी किया है कि 3000 से ऊपर भर्ती की जाएगी। तो फिर हमारी कायमी भर्ती क्यों नहीं, हमें क्यों लटका कर रखा गया कि आप 11 महीने के करार पर अभी ले लीजिए, आप बाद में कायमी भर्ती ले लेना। मध्य प्रदेश में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 50,000 शिक्षकों की भर्ती पे समर्थन किया है, कि उसकी प्रशंसा की है। तो हमारे गुजरात तो उनका गढ़ है, वहाँ पे क्यों नहीं कायमी भर्ती हो सकती है। और अगर आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ठीक है, बेटी अब तो बच भी चुकी है, मुझे लगता है पढ़ भी चुके हैं हम, अब हमारी भर्ती का क्या, पढ़कर हमें जाना कहाँ है सर। हमारा प्रश्न है आपसे, आप करिए भर्ती, हम जल्दी से जल्दी हम भी जॉब पर लगे। हम 6 साल से अपने माँ बाप को रोक कर रखे हुए हैं, हमें भर्ती चाहिए सर। आत्मनिर्भरता के बारे में कि अब लड़कियां भी आत्मनिर्भर बन रही है, तो बिना नौकरी के वो किस तरीके से रहेंगी। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पूछेगा आपसे आप क्या करते हो, करार वाले टीचर है, ऐसा बोलना पड़ेगा। यानी कायमी शिक्षक जो होता है कि हम एक शिक्षक है, हमेशा रहने वाले हैं। अब कोई सामने से आएगा बोलेगा कि आप क्या हो, तो करार वाले 11 महीने के लिए, 12वें महीने का पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। कोई भी हमसे सामने से पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। आत्मनिर्भर का क्या मतलब है। अभी समझिए कि मैं किसी से शादी कर लेती हूँ, कोई ऐसे ही हाई टेम्पर हो, हमको मारता है पीटता है, तो हम कैसे अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेंगे। हमारे पास खुद का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए ना, तो हम कुछ भी हमारे तरफ गलत होगा तो हम बोल पाएंगे कि हम भी आत्मनिर्भर है, अपने लिए खड़े रह पाएंगे। ऐसे तो इतने सारे आप कानून बना दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा करिए, कायमी भर्ती करिए, प्रोसेस एक जैसा ही है, तो आप कायमी भर्ती क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारा भी तो भविष्य है, हमारे पास वैसे ही बहुत कम समय होता है, लड़कियां आप तो जानते ही हैं। तो फिर जल्दी से जल्दी सरकार ये लाए, कितना इंतज़ार कर सकती है एक लड़की का 1 साल में करियर कहाँ से कहाँ एकदम ज़्यादा ही ज़िंदगी बदल जाती है। शादी हो जाएगी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है हमारा। तो जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांग सुने, बस यही चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे सरकार से ये पूछना है कि सरकार को शिक्षा और शिक्षक से इतना तकलीफ़ क्यों है। जब भी शिक्षक को मतदान का बात हो, बीएलओ का काम हो, कोई भी काम होता है तो वो लोग सबसे पहले शिक्षक को याद करते हैं। और जब शिक्षक की कायमी भर्ती की बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि हमको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती करनी है। तो क्या शिक्षक के कोई सपने, कोई कुछ इच्छा नहीं होती है क्या? उनके खुद के भी इच्छा नहीं होती कि हमें गवर्नमेंट नौकरी हो। और ये लोग बोलते हैं कि हम शिक्षक से कंटाल चुके हैं, हम विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन विद्यार्थियों के बारे में आप सोच रहे हो तो 6 साल से आपने अपने एग्ज़ाम का वेट क्यों किया? ये लोगों ने अभी रिपोर्ट आई है कि 1400 से ज़्यादा स्कूलों में एक ही शिक्षक काम करते हैं। तो कोई रातों रात तो शिक्षक खाली तो हुए नहीं होंगे, उनको भी टाइम लगा होगा ना। तो आपने इतना दिन तक वेट क्यों किया इतने शिक्षकों की भर्ती के लिए? और मेरी एक ये मांग, और अपने हमारे संविधान के भाग 3 के 21A में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और मुफ्त में शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या ये हमारे बच्चों के अधिकारों का हनन नहीं है? ये सरकार हमको इसका जवाब दे। और हमारे अभी रिपोर्ट में आया है कि 1.16 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो सर, सरकारी जो स्कूलें होती हैं उसमें कौन आते हैं? गरीब के बच्चे ही आते हैं ना। अगर उनको स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो बच्चे करेंगे क्या? वो तो अपना स्कूल छोड़ेंगे ही ना। उनको आगे माध्यमिक में स्कूलें होंगी, बच्चे टीचर होंगे तो वो जाएंगे ना आगे पढ़ने। नहीं तो यही सोचेंगे कि जब शिक्षक ही नहीं है, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधा अपने तुम कमाना चालू कर दो। तो आप इतने बच्चों को आप खोज रहे हो तो क्यों खोज रहे हो? पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था तो सुधारिए, तो बच्चे आएंगे ना पढ़ने। पहले उसको सुधार कीजिए। ભરતી તો લઈને આવ્યા છે, પર કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ લાયા છે. કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ક્યાર સુધી કરવાનું આપણે?
मेरा सरकार से तो यही प्रश्न है। पहले तो मैं जमावट की पूरी टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाती है। पहले तो सभी टीम का धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं ये सरकार से ये कहना चाहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती क्यों, क्या कायमी भर्ती के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है? सरकार के पास गुजरात जो है हमारा आज 5वें नंबर पर आता है टैक्स पेमेंट करने पे। टैक्स पूरी जनता पे करती है, तो क्या हमारे पास सरकार को इसको देने के लिए सैलरी नहीं है? तो मेरा सरकार से यही सवाल है। और हम कितनी वर्षों से सर मेहनत करते हैं, बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर हमने बीएड किया। इतनी वर्षों की मेहनत के बाद आज हम जब भी हमारा पिछड़ा हुआ गांव है, अगर आज मैं अगर शिक्षक लग गया हो तो पूरे गांव में मैं ही एक ऐसा विद्यार्थी रहूंगा जो गवर्नमेंट नौकरी पाया होगा। आज भी मेरे भाई छोटे हैं, गांव में चाचा के लड़के हैं, मैं जब भी गांव जाता हूं मेरे से पूछते भैया आप नौकरी लगे, भैया आप नौकरी लगे, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं रो रो के रह जाता हूँ। मेरे पापा बोलते कि शादी कर ले, शादी कर ले। मैं उनको रोक रोक के रखा हूँ कि पापा अभी शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं अपने पाँव पे नहीं खड़ा हूँ। तो पापा बोलते नहीं अगले साल कर, क्योंकि इतने साल का वेट करते वो कितनी लड़कियों को मना कर चुके कि मैंने बोला पापा कि नहीं अभी मेरे को नहीं करना है, पर पापा ने बोला कि नहीं अब अगले साल फिक्स कर दें। तो हमारा फ्यूचर का क्या? इतने साल की हमने मेहनत करी थी, तो हमने बीएड किया, ये सब किया। तो इस तरीके से अगर कायमी शिक्षक नहीं लाएंगे तो हमारे वर्षों की मेहनत चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे? थैंक यू। કેટલા ટાઈમથી તમે પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો? 4 થી 5 વર્ષ થઈ ગયા છે સર। અમે મહેનત કરીએ છીએ પણ ભરતી આવતી નથી। हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। ક્યાંથી આવો છો તમે? अहमदाबाद से आते हैं सर। फैमिली का बैकग्राउंड इतना गरीब है कि हम लोगों के पास कोई धंधा नहीं है कि पापा का बिजनेस सेट कर पाएंगे। तो सरकार अगर ऐसे करती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती लाती, 11 महीने का करार करके हम आगे का भविष्य क्या? तो सरकार से यही अपील है कि कृपया करके कायमी भर्ती के बारे में सोचें, नहीं तो हम लोगों का फ्यूचर का क्या होगा। સાહેબ અત્યારે આપણે જો જોવા જઈએ ને તો પહેલાં તો આપણે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ તો સુધારવી છે, પરંતુ જે નવી શિક્ષણ નીતિ આવી છે એનું જ આ જ્ઞાન છે ભરતીમાં ક્યાંક મને એવું લાગે છે, મેં જે વાંચ્યું છે એ ઉપરથી, કે એમાં ક્યાંક જે નવી શિક્ષણ નીતિમાં જે આપવામાં આવ્યું છે એના જ કંઈક વિરોધમાં જઈને જ્ઞાન સહાયક ભરતી છે। જેમ કે એના પેજ નંબર 28 ઉપર જોવા જઈએ તો સતત અને વ્યવસાયિક વિકાસ CPD ઉપર એક વાક્ય આપવામાં આવેલું છે કે શિક્ષકોને સ્વ સુધારણા માટે અને તેમના વ્યવસાયમાં સાંપ્રત નવીનતાઓના અધ્યયનની તક મળે અને વ્યવસાયિક પ્રગતિ થાય તે માટે શિક્ષકોને સતત તક આપવામાં આવશે। હવે આમાં શિક્ષકોને સતત તક આપવાની વાત કરી છે। હવે શિક્ષક 11 મહિનામાં પાછો એનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ જશે તો પછી એને સતત તક ક્યાંથી ને મળશે, ક્યાં આપશે? પછી 29 નંબરના પેજ ઉપર જોવા જઈએ તો એમાં કારકિર્દી વ્યવસ્થાપન અને પ્રગતિ એક મુદ્દો આપેલો છે। એમાં એનું પહેલું જ વાક્ય છે કે ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરતા શિક્ષકોની ઓળખ કરી તેઓને માન્ય બઢતી અને પગાર વધારો આપવો જોઈએ, જેથી તમામ શિક્ષકોને તેમનું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકાય। હવે આ તો આપણે કરાર આધારિત ફિક્સ પેથી એક જાતની ભરતી છે। હવે એમાં ક્યાંય એમાં તો પગાર બઢતીની કે વાત કાંઈ આવતી નથી। હવે કોઈ શિક્ષક છે એને પગાર કે બઢતી કે કાંઈ મળવાનું નથી તો એ એના કામ પ્રત્યે શા માટે એ વધારે જુસ્સો લાવશે? કે જે એનઈપીમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય કરશે, પણ જે એને પગાર જ એક ફિક્સ મળવાનો છે 11 મહિના પછી એનું નક્કી જ નથી કે ભાઈ પાછી એને નોકરી મળશે કે નહીં મળે, તો એ ઉત્કૃષ્ટ કાર્ય શા માટે કરશે? અને જે એક 26 નંબરના પેજ ઉપર આપેલું છે એમાં એવું આપવામાં આવેલું છે કે શિક્ષકો માટે ઉચ્ચ દરજ્જો અને શિક્ષણ વ્યવસાય પ્રત્યેના આદર અને સન્માન ભાવને પુનઃસ્થાપિત કરવા પડશે। હવે એમાં શું વાત કરવામાં આવી તો કે શિક્ષણ વ્યવસાય પ્રત્યેના આદર અને સન્માનના ભાવને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવશે, પણ ખરેખર આ તો પુનઃસ્થાપિત નથી જ્ઞાન સહાયક, એટલે એ તો એક જાતનું એનું જ હનન છે। એટલે ખરેખર જ્ઞાન સહાયક જોવા જઈએ તો એ શું છે કે એનઈપીમાં જે વસ્તુ આપવામાં આવી છે કે જે ખરેખર આપણા દેશ માટે ખરેખર બહુ સારી નીતિ ઘડવામાં આવી છે, પણ એના વિરુદ્ધમાં જે આ રીતના બનાવવામાં આવ્યું છે કે જે ખરેખર આવનારા ભવિષ્ય માટે કે જે બાળકોનું ભવિષ્ય છે કે જે એક શિક્ષક સાથે જે વિદ્યાર્થીનો સંબંધ સ્થપાય, આપણે અલગ અલગ ફિલોસોફરને જોઈએ કે અલગ અલગ સાયકોલોજીસ્ટને જોઈએ તો એમાં એણે વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકના સંબંધ વિશે વાત કરી છે કે એક બાળક કોઈ શિક્ષક સાથે અટેચ હોય તો એને એની સાથે વધારે ગમે, એની પાસે ભણવું પણ ગમે। હવે કોઈ શિક્ષક 11 મહિના પછી વયો જવાનો છે તો બાળક એની સાથે કઈ રીતના, પણ હવે માનો કે હું ખુદ છું, માનો કે હું સ્કૂલમાં ગયો, હવે SMC સમિતિના સભ્યો છે, હવે એમાં કોઈ એક સભ્યનો કોઈ સગાવાલાનો છોકરો છે કે જે આવતે વર્ષે કદાચ
માનો કે એ કદાચ પાછી ટેટ ટાટની પરીક્ષા લેવાય અને એ એમાં પાસ થાય ને પાછી આના પછી પણ પાછી કરાર આધારિત પાછી બીજી જે રિન્યૂવાળી પ્રોસેસ ચાલુ કરે. હવે જે ઓલા એસએમસી સમિતિના ભાઈ છે એના એ રિલેટિવ થવાના છે, એટલે એ શું કરશે, મને તો એ રિન્યૂ કરવાના જ નથી. શા માટે? કેમ કે ઓલા તો એના રિલેટિવ છે. આજ આ ફેમિલીનિઝમ ને બધી વસ્તુ છે એ બધી જગ્યાએ આપણે જોવા મળે છે. તો આ શિક્ષણ જેવા જે નાનકડા ગામમાં જે વસ્તુ ચાલતી હોય ત્યાં તમારો અવાજ આજે અમે ગમે તે જગ્યાએ જે કરવા જઈએ છીએ અમારી રજૂઆત, તો અમારું કોઈ સાંભળતું નથી અત્યારે. ગમે તે જગ્યાએ જઈએ બસ એક જમાવટની ટીમ, એના સિવાય અમારું કોઈ સાંભળવાવાળું નથી. ને આનાથી આગળના સમયમાં ભલે આ નવી શિક્ષણ નીતિ તો તમે લાવી દીધી હોય, પરંતુ જો આવી જ્ઞાન સહાયક જેવી આવી આમનામ ચાલતું રહેશે તો આજે તો અમે તો 2-5 દિવસ આંદોલન કરીને વયા જશું કદાચ. અમારી ઘરેથી પણ અમને પ્રેશર આવતું હોય કે ભાઈ અમને સગાવાલાના ફોન આવે છે, આપણે આવું કાંઈ નથી કરવું, એના કરતાં તું જે નોકરી કરે છે અથવા તો બીજું કાંઈ કરે છે, પ્રાઇવેટ કરે છે, એમાં તું ધ્યાન આપ. મારે ખુદને અત્યારે ટેટ 2માં 84 માર્ક જ છે. મને ખબર જ છે કે જ્ઞાન સહાયકની ભરતી થાય કે ગમે તે શિક્ષકની ભરતી થાય, મારો આ ભરતીમાં મારો વારો નથી જવાનો. પણ મેં એક દિવસ હું બેઠો તો મેં વિચાર્યું, મેં જોયું બધી વસ્તુ, પણ મને એમ લાગ્યું કે નહીં, ખરેખર આ વસ્તુ શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ ને આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા માટે બહુ જ ખરાબ છે. પછી મને એવું લાગ્યું કે ના, મારે આના માટે અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. હું તમને એક ફોટો બતાવવા માગીશ. હું કાલે એકલો નીકળ્યો હતો અમદાવાદમાં, જ્યારે સમીરભાઈ તમને પણ મળવાનું થયું તો હું અહીં આવ્યો હતો. હું એકલો, બાકી મારો ખરેખર આમાં કાંઈ સ્વાર્થ નથી મારો જ્ઞાન સહાયકમાં વારો આવવાનો કે નથી મારો રેગ્યુલર ભરતીમાં વારો આવવાનો. તો બી હું એટલો રખડો શું કરવા, કેમ કે મને એવું થયું કે આ કંઈક ખોટું છે. મને ખોટું એમ લાગ્યું કે જે આ મેં તમને જેમ વાત કરી કે શિક્ષક ને વિદ્યાર્થીનો સંબંધ આપણે જોઈએ તો આપણે જ્યારે પ્રાઇમરીમાં હતા ત્યારે જે આપણો શિક્ષક સાથેનો સંબંધ હતો, આપણે અત્યારે યાદ કરીએ ને તો આપણે આપણા જે પ્રાઇમરીના શિક્ષક હતા ને એને આપણે ત્યાં જઈએ એટલે એને નમન કરશું. એ જગ્યાએ કોઈ કોલેજના સાહેબોને આપણે અંદરથી ફિલિંગ જ નહીં આવે કે આપણે આ વ્યક્તિને ઓલું, કેમ કે ત્યારે તમે મેચ્યોર થઈ ગયા હોય ને બાળપણનો જે તમારે સમય હોય ત્યારે એક વહાલની જેમ એને વાળવો પડે. હવે દર 11 મહિના પછી એ તો નક્કી નથી કે એ શિક્ષક રહે કે ન રહે, ને દિવસે દિવસે હવે જે જૂના શિક્ષકો છે એનું પણ રિટાયરમેન્ટ આવવાનું જ છે. એટલે એ જેમ જતા જશે એમ નવા આ જો જ્ઞાન સહાયક પછી જો કાંઈ રેગ્યુલર ભરતી ક્યારેય નહીં કરવામાં આવે તો નવા આવા જ બધા અમારા જેવા બધા યંગ આવશે. હવે અત્યારેનો સમય કેવો છે કે રૂપિયા વગર કંઈ થતું નથી. માનો કે હું છું, મને 21,000 મળે છે ને હું અહીંયા અમદાવાદમાં રહું છું તો મારો 15,000 તો મારો ખુદનો એકનો ખર્ચો થઈ જાય. હવે મારે 7,000 વધે તો એ હું ફેમિલીને મોકલાવું કે શું કરું? હવે એમાં બી મારા લગ્ન થઈ ગયા હોય તો મારું 21,000માં કેમ પૂરું પડે? એટલે હું શું કરવાનું છું, સાઈડમાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ચાલુ કરવાનું, અથવા તો કે જે રેગ્યુલર પરીક્ષા છે એની તૈયારી કરવાનું છું. એટલે એનાથી હું કાંઈ બાળકોમાં ધ્યાન નથી આપવાનું, કેમ કે મારું તો કાંઈ નક્કી જ નથી હું ત્યાં છું કે નહીં. અને સાહેબ હું બધા વ્યક્તિઓને એટલી જ સલાહ અને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મારે જેમ મારું કાંઈ આમાં ભવિષ્ય નક્કી નથી તો પણ હું આગળ આવ્યો, હું મારી રજૂઆત કરું ને હું મારી રીતના મહેનત કરું કે આમાં કાંઈક થાય, આનો કંઈક નિવેડો આવે. એમ બધા વિદ્યાર્થીઓને અને બધા વાલીઓને બધાને મારી વિનંતી છે કે આગળ આવે અને કંઈક અમારા પ્રત્યે બોલે. ધન્યવાદ સાહેબ. सर मुझे ज्ञान सहायक में ये पूछना है कि उन्होंने एज जो 40 साल डिसाइड की है तो 40 साल के बाद क्या, उन लोगों को ये सबसे पहले जवाब दे. और ये भी जवाब दे कि अगर शिक्षक को ज्ञान सहायक में जुड़ गए उसके बाद अगर जैसे अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो हमको कोई सुरक्षा है, हमारे पास कोई मेडिक्लेम है? अगर कोई वुमेन चलो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको मैटरनिटी लीव का इन्होंने कुछ भी डिसाइड बताया है कि इनका ये कुछ होगा? हमको ये सब भी तो जवाब दें गवर्नमेंट. સમસ્યાઓના સમાધાન કોઈ પણ હોઈ શકે છે જો પાસે મળી બેસી અને વાતચીત કરવામાં આવે, અને જો કોઈ પણ બદલાવ લાગે કે આ બદલાવ કરવા જેવા છે તો પછી કરવા જોઈએ. પણ હવે આ મામલે હવે આગળ શું થશે તો જોવાનું રહેશે. ધન્યવાદ.